ظاہر صاحب 9 طیارے کم از کم اتر چکے ہیں جن میں امریکی نائب صدر پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اب تک کی اگر خبروں کا جائزہ لیا جائے، ساری جتنی بریکنگ نیوز آئی ہیں سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا سب، تو 9 طیارے اتر چکے ہیں۔ کیا یہ 9 طیاروں میں کوئی سامان آیا ہے نائب صدر کا، یا وہ خود آیا ہے، اس کی فیملی آئی ہے، یا یہ کوئی سیکیورٹی ریزن تھی کہ 9 طیاروں کے بعد پھر ایک طیارہ آئے گا، جبکہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی وہاں سے اپنا سفر شروع کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت زبردست بات نہیں ہے؟ پچھلے 36 گھنٹے سے امریکن میڈیا، پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہی خبریں دے رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں امریکہ کا نائب صدر پاکستان پہنچ رہا ہے۔ کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ابھی راستے میں ہے، کسی نے یہ بتایا ہے کہ ابھی انہوں نے سفر شروع کرنا ہے اور یہ مذاکرات پاکستان میں بدھ کی شام کو شروع ہوں گے۔ لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جب ہم ریکارڈ کروانے کے لیے آ رہے تھے تو میں فارن آفس سے آیا ہوں، کچھ لوگوں سے ملنے گیا تھا، تو پتہ چلا ہے کہ یہ اسلام آباد کا جو آخری ویکنڈ ہے، یعنی کہ 3 دن بڑے اہم ہیں، فرائیڈے ہفتے کا دن اور سنڈے، کیونکہ ایران کی جانب سے ابھی کچھ ریزرویشنز ہیں، آپ کو معلوم ہے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، چین پاکستان ظاہر ایک اہم کردار ہے، اس میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوبارہ دونوں پارٹیاں نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھیں، اور دونوں کے لیے ڈو اور ڈائی ہے، دونوں نے اپنی عوام کو جیت دکھائی ہوئی کہ ہم جیت چکے ہیں۔ ابھی ہم جو سن رہے تھے اور ابھی تک جو میرے سورسز ہیں ان کے مطابق ایران کے پاس سے ابھی مثبت جواب پوری طرح نہیں آیا، اور ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ آبنائے حرمت سے لے کر ناکہ بندی اور امریکی صدر کے بالکل لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے بیانات ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ بالکل، اس میں کافی وزن ہے اس بات میں، جو ہم لوگوں سے بات کریں یا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، براہ راست جو پاکستانی حکام ہیں انگیج ہیں، کیونکہ یہ بڑی ٹائٹ اور ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہی سینسٹیو ڈپلومیسی ہے۔ اس میں پاکستانی حکام سے تو کوئی آپ کو خاص چیز نہیں ملے گی، ثالث کے طور پر پاکستان ایک دونوں کی بات سنتا ہے اور کنوے کرتا ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا سو فار، جب ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں، شام کا وقت ہے، منگل کا دن ہے، تو کوئی بات لیک ہوئی ہو یا ایسی غیر ضروری یا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا ہو، سوائے ایک خواجہ آصف کے ایک بیان کے۔ وہ آپ نے دیکھا، وہ کبھی وہ سوشل میڈیا پہ اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں، چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسا بھی کیا تھا، لیکن میں آپ کو انسائٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے پاس کریڈیبل سورسز سے یہ معلومات ہیں کہ کم از کم 7 سے 9 طیارے جو کہ آپریشنل تمام چیزیں جو کہ ڈیلیگیشن ہے امریکہ کا اور ایران کا، وہ نور خان ایئر بیس پہ آ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ 4 دن سے جاری ہے۔ اس میں وہ کمیونیکیشن، ایون امریکہ کے نائب صدر ان کے ڈیلیگیشن کے لیے ٹرانسپورٹیشن، جن کی گاڑیاں، لاجسٹک، سب چیز لا چکے ہیں، اور یہ میرے پاس پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ہم زیادہ ڈیٹیل نہیں دے سکتے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، لیکن ہماری ایک بہت پرانی جرنلسٹ اور BBC کی جرنلسٹ اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے تو ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ برائے مہربانی بھابھی کو بھی ساتھ لیتے آئے، وائس پریزیڈنٹ کو، کہ ان کو بھی لیتے آئے۔ ہم تو خاصا ڈومیسٹک قسم کا مذاکرات نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان بہت انجوائے کر رہا ہے یہاں، لوگ پرٹیکولرلی آپ نے دیکھا، میم دیکھی ہوں گی، جو امریکن جرنلسٹ ہیں، ہم ملے ان سے، آپ بھی ملے ہیں، انٹرویوز کیے ہم نے، تو یہ ایک یونیک مومنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی میں بھی۔ بلکہ ابھی جب میں آ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، پاکستان کے ایک اہم عہدے پہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ایک کوئی ٹویٹ ہوا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے، کہ انہوں نے سفارش کی تھی کہ مجھے آپ چیف الیکشن کمشنر لگوا دیں یا کچھ اس طرح کی بات۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو فلاں صاحب ہیں، سابق گورنر ہیں، میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ ایک کلیریفیکیشن دے دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی خود کیوں نہیں کلیریفیکیشن دیتے؟ جب عمران اسماعیل ایک ذمہ دار آدمی ہے، ایک گورنر سابق ہے، وہ اچھے بھلے انکشافات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسکندر سلطان راجہ صاحب کو خود سامنے آ کر ایک بریفنگ دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
आप अगर कहना चाह रहे हैं मैं स्टोरी दे देता हूँ आपको। आप स्टोरी दे, बिल्कुल स्टोरी दे। मैं सोशल मीडिया पे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, मुझे लेकिन कोई डर ब्रेकिंग नहीं है स्टोरी सोशल मीडिया का। ब्रेकिंग स्टोरी है, आप दे नाजरीन, ब्रेकिंग स्टोरी। देखिए हुआ कुछ यूँ था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब उस वक्त चेयरमैन थे पाकिस्तान रेलवे का। एक ओहदा होता है, इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, ग्रेड 22 के अफसर थे। और इमरान खान का दौर था, उनकी हुकूमत थी उन दिनों। वो सेक्रेटरी थे, पहले फेडरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद चेयरमैन बन गए। पाकिस्तान रेलवे का एक पूरी बॉडी होती है, आपको मालूम है, जो पूरा स्ट्रक्चर। तो गालिबन उनकी कोई उस वक्त गवर्नर से मुलाकात हुई, ऑफिशियल तौर पर तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो चेयरमैन थे तो इंटरेक्शन रहती थी मुख्तलिफ लोगों से, जिसमें आपने देखा होगा इमरान इस्माइल साहब ने कामरान खान को इंटरव्यू दिया है, जिसमें बताया है कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई अच्छा ओहदा दे दें। तो वो मैंने भेजा उनको क्लिप, मैंने कहा सुने थोड़ा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कामरान खान पाकिस्तान के चोटी के जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में वो बता रहे थे, गवर्नर रहे हैं और पीटीआई के बड़े फाउंडर मेंबर्स में से हैं, और आजकल बहुत मुश्किल वक्त में हैं इनके। आजकल वो तो क्या जवाब दिया सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने? उन्होंने बताया कि देखिए ये बिल्कुल झूठ है, और ये एक किस्म का यूँ समझिए कि मौक़िफ़ उनका आप कह लें या जो भी कहें। मेरी बात ज़रा एज ए जर्नलिस्ट, आप भी काफ़ी लोगों से मिलते हैं, हम मिलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो पहले इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, और जब मुझे ये बनाने लगे तो इमरान इस्माइल ने कहा कि मैंने उनका नाम फ्लोट किया उनकी सिफारिश पर, और इमरान खान ने उनका नाम, उसने कहा वो तो नून लीग का बंदा है। जबकि जो फैक्ट्स हैं, फिर एज ए रिपोर्टर मैंने देखा कि मैंने कवर भी किया था इसको, ये जनवरी 2020 की बात है, जनवरी 2020 के। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी कि हुकूमत ने, इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा का नाम फ्लोट किया था। जो पैनल गया था उसमें पीटीआई की जानिब से उनका नाम शामिल किया गया था। अच्छा, ये अगरचे उन्होंने, ये इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा वो तो नून लीग का बंदा है, इमरान खान ने मुझे ये बताया था, लेकिन जनरल फैज़ भी उस वक्त बहुत एक्टिव था, आपको मालूम है। इसमें फिर वो नून लीग नहीं मानी सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर, और फिर नाम कमेटी को गया था, पार्लिमानी कमेटी को, वो लास्ट एक रिजॉर्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक साबिक गवर्नर ने एक बहुत बड़ी बात की है, और एक ऐसा आदमी जो सिटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी जो मैं समझता हूँ उसकी अहलियत पर ये बात हुई है, उसका जवाब देना चाहिए। एक बारगेन भी हुई है बहुत बड़ी, सुने कोई नया बारगेनिंग का सिलसिला शुरू है, अब जानते हैं उसके बारे में? आपका ये पहला पॉडकास्ट है मेरा और आपका, आप बहुत सारी स्टोरीज मुझसे लेना चाह रहे हैं। ब्रेकिंग इस बारगेनिंग पे बात होनी चाहिए ये तो नाज़रीन। ब्रेकिंग स्टोरी है जी। हाँ। थोड़ी देर पहले अभी जो केपीके की हालिया तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल था, 40 अरब रुपए का, जिसको कोहिस्तान स्कैंडल के बिल्कुल नाम कहते से हैं, कहा जाता बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल आए थे। इवन सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म सवाती का भी नाम आया था। उनका एक घर जिस कॉन्ट्रैक्टर जो कि मरकज़ी किरदार था, जिसने सबसे ज़्यादा करप्शन किया, उसने प्ली बारगेन कर ली। ये कितने में ब्रेकिंग की? स्टोरी। कितने में की है? उनके खिलाफ तो ये था कि 11-12 अरब रुपए की उसने वो की, और पाकिस्तान के हर बेहतरीन इलाके में, शहर में उसने घर, कोठियाँ और दुकानें खरीदी हुई थी। वाह। और इवन कि वो मशहूर ज़माना एक ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था, वो घर भी जिसको वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी कोस्टैन स्कैंडल से आया था। उसी से आया, और नैब ने उनकी प्ली बारगेन एक्सेप्ट कर ली है। कल वो रिहा हो जाएंगे। वाह। 11-12 अरब का उन इल्ज़ाम था। मौसूफ का नाम क्या है? 3.80 यानी कि 3.8 3 अरब 80 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन उसने की है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर का नाम मोहम्मद अयूब है। वाह वाह वाह। और इसके साथ कई और नाम भी जुड़े थे। एक नून लीग के एमएनए हैं, उनका नाम भी आया था, उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई थी, नोटिस वगैरह आए थे। उनके बेटे को भी, वो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोहिस्तान से लोग थे। कई और लोगों के भी नाम आ रहे थे जो तहरीक इंसाफ के एक दो तो लोग स्वाति थे। साहब का क्या बना? देखिए उनके नोटिस वगैरह गए थे, उनका केस जो है वो अंडर इंक्वायरी है, उनको क्लीन चिट अभी नहीं मिली है। इस केस में और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा किसी हद तक नैब को, कि नैब ने इस केस में अब तक 30 अरब रुपए की रिकवरी की है, जो एक रिकॉर्ड है। केपीके में जितने भी करप्शन के केसेस आए,
इतनी कोई रिकवरी नहीं हुई। नहीं, ये जो 30 अरब रुपए की रिकवरी है, ये इस कोस्टन स्कैंडल में जो मुबैना तौर पर 40 अरब रुपए से ज़्यादा था, इसमें से हुई है या दीगर केसेस में भी हुई है? इसी एक केस में। माय गॉड। हालांकि आप अगर देखें फेक अकाउंट्स केस था, बड़े बड़े लोगों के नाम आए, और नैब का 179 मेगा करप्शन स्कैंडल था जिसमें 1100 अरब रुपए रुपए की corruption। नैब का ये दावा है कि पैसे लूटे गए आवाम के, रियासत का ये पैसा था। उसमें अगर आप ओवरऑल रिकवरीज देखें तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट रिकवरी, यानी कि पैसा एक करप्शन सरकार का गायब हो गया, करप्शन हो गई, और फिर आप उस मुलजिम से या मुजरिम से पैसा लेके आ जाएं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है।